فردوس شمیم نقوی پاکستان تحریک انصاف کے سینئر رہنما ساتھ ہیں. مین وائل وسیم بادامی سینئر اینکر پرسن صحافی ہمارے ساتھ ہوں گے, ان سے بھی اس صورتحال کا تجزیہ لیں گے. فردوس صاحب, سر مجموعی طور پر آپ کیسے دیکھتے ہیں ابھی جو ٹرن آؤٹ کو کیسے دیکھتے ہیں؟ کتنا مطمئن ہے ایم کیو ایم ابھی دعویٰ کر کے گئی ہے کہ عوام نہیں نکلے کراچی میں بالخصوص, اور یہ ہمارے حق میں ریفرینڈم ہے, سو آپ کتنے مطمئن ہیں آج کے الیکشن سے؟ جی دیکھیں, پہلے تو میں ایم کیو ایم کا جواب دے دوں. جب وہ الیکشن لڑے تھے محمود مولوی والا, اور ابھی جو اس میں عمران خان صاحب جو ہیں وہ 2 سیٹوں سے لڑے, اس کا بھی ٹرن آؤٹ تقریباً یہی تھا. تو ان کا تو یہ کلیم جائز ہے, اور اگر یہ ہے بھی تو اٹس نتھنگ ویری گڈ. اس کہ میں سے سمجھتا ہوں کہ اس وقت جو اس ملک میں سیاسی صورتحال ہو گئی ہے, جب تک عوام کو اس بات کا یقین نہیں ہوگا کہ الیکشنز فیئر ٹرانسپیرنٹ ہو رہے ہیں اور اس سے تبدیلی لائی جا سکتی ہے, اور کوئی اس الیکشنز کو مینیج نہیں کر رہا, اس وقت تک لوگ ووٹ دینے نہیں آئیں گے. اب آپ یہ الیکشن دیکھ لیجیے, اس کی آخری راؤنڈ کی بھی آپ تاریخیں دیکھ لیجیے کہ کب فیصلہ ہوا کہ الیکشن ہو رہا ہے. ووٹنگ سے رات کے 12-1 بجے کیا فیصلہ کرتے ہیں کہ جی ہم بائیکاٹ کر رہے ہیں, ہم جو ہے دستبردار ہو رہے ہیں. اس میں بھی وہ فیصلہ نہیں کر پا رہے تھے. اب جب آپ کا اتنا میننگ لیس الیکشن ہو, پورے 4 سال پہلے وسیم اختر صاحب کہتے رہے کہ پاور لیس میئر لوکل باڈیز ڈونٹ میک این امپیکٹ. یہ بھی تو اپنی جگہ ہے نا کیمپین کا. اس کے سال 2 سال پی 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 نے اس شہر کے اوپر رول کیا ایز پروونشل گورنمنٹ. لوگوں کے حالات تو بہتر نہیں ہوئے, اس شہر کے تو حالات بہتر نہیں ہوئے. جب وہ اس شہر کو کمپیئر کرتے ہیں, سندھ کے کسی شہر کو بھی کمپیئر کرتے ہیں کمپیئر ٹو پنجاب کے اور کے پی کے شہروں کو, تو انہیں صاف نظر آتا ہے کہ اس نظام کے اندر احتساب نہیں, اور ادھر جو ہے سارے ادارے تباہ ہیں ہر جگہ. لیکن آپ کے خیال میں ان کا یہ دعویٰ, اس میں یہ دعوے میں ویٹ ہے کیونکہ 2018 میں بڑا بھاری مینڈیٹ ملا تھا آپ کو کراچی میں, اور یہ حالیہ تاریخ میں ہم نے ایک بڑی تبدیلی دیکھی تھی, مگر گراؤنڈ ریالٹی یہ ہے کہ لوگ یہ گلے کرتے رہے کہ خان صاحب نظر نہیں آتے, کہیں آتے نہیں ہیں, وہ ٹائم نہیں دیا. تو کیا اس کے اثرات بلدیاتی الیکشن پر بھی ہیں؟ آپ لوگوں کی کیمپین کو دیکھتے ہوئے اگر بات کی جائے, کتنے پر امید ہیں, کیا نتائج دیں گے آپ لوگ؟ یہ دیکھیے, پہلی چیز تو خان صاحب کراچی میں جتنے پاپولر ہیں اس وقت, اس کا صورتحال جو ہے وہ یہ ہے کہ محمود مولوی صاحب کے خلاف 13 جماعتیں مل کے اور 3 ایم کیو ایم کی مل کے, ساری جماعتیں ملی, اور اس کے بعد جو نتیجہ آیا وہ بھی پتہ ہے 1:2 کے ریشو میں. اور اس کے بعد کورنگی کے الیکشن میں جہاں دونوں چیئرمین لڑ رہے تھے ڈسٹرکٹ ایسٹ اور ڈسٹرکٹ کورنگی کے, پریزنٹ تھے آن دا گراؤنڈ. نیئر کو ملے 14,000 ووٹ, عمران خان صاحب کو ملے 58,000. تو وہ چھوڑیے کیس کے کہ خان صاحب نظر آتے ہیں نہیں آتے, قومی لیڈر ہیں. آج کیا نتیجہ دے رہے ہیں ذرا یہ بتا دیں کوئکلی. جی آج کیا نتیجہ دے رہے ہیں؟ میں آج کراچی کی میئرشپ کی دوڑ میں تحریک انصاف کہاں ہے؟ لو ٹرن آؤٹ میں الیکشنز کی پریڈکٹیبلٹی ایک مشکل ہو جاتی ہے. سلو ٹرن آؤٹ کی وجوہات آپ کے رپورٹر نے بھی بتائیں, کچھ میں نے بتائی. میں ابھی بھی یہ سمجھتا ہوں کہ پی ٹی آئی کو اگر ووٹس کے اندر کاؤنٹنگ کے اندر جو خبریں آ رہی ہیں وہ اللہ کرے درست نہ ہو, جو کوشش ہو رہی ہے ہمارا سسٹم ہمیں یہ بتاتا ہے کہ وی وڈ بی 100+, اور لیکن اس وقت ہمارے پولنگ ایجنٹس کو باہر نکالنے کی کوشش ہو رہی ہے, اور کچھ تشدد کی وارداتیں ہوتی بھی نظر آ رہی ہیں پولنگ اسٹیشن, اور ریزلٹس کو مینیپولیٹ بھی کیا گیا تھا. آخری گھنٹے آف پولنگ میں بہت سارے پولنگ اسٹیشنز کے اندر لوگ گھسائے گئے. تو اب ہمیں رپورٹیں آ رہی ہیں, ہم الیکشن کمیشن کو کمپلینٹس بھی لکھ رہے ہیں, بٹ میں یہ سمجھتا ہوں اوور آل وی ول بی دا لارجسٹ پارٹی ان دا سٹی. لارجسٹ پارٹی ہوں گے, اور آپ کیا سمجھتے ہیں اکیلے کامیاب ہو جائیں گے یا آپ کو اتحاد کرنا پڑے گا جماعت اسلامی سے؟ کیا اس پہ کیا تبصرہ کیجیے گا, کیونکہ ان کے حوالے سے بھی جو نمبر سامنے آ رہے ہیں اس کو دیکھتے ہوئے؟ دیکھیں, بات یہ ہے کہ میں اول ترجیح سمجھتا ہوں کہ اس شہر کو پیپلز پارٹی سے آزاد رکھا جائے.
जैसे कि ये पीपल्स पार्टी कराची दुश्मन जमात है, हैदराबाद दुश्मन थी, मैं तो सिंध दुश्मन भी समझता हूँ। तो मैं समझता हूँ इससे आजाद रखना जरूरी है। तो फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट हमारी प्रेफरेंस यही है कि खुद हम करें, और अगर नहीं करेंगे तो हम तब भी पूरी कोशिश करेंगे कि इस शहर के अंदर पीपीपी मुसल्लत ना हो। ठीक है, फिरदौस साहब साथ ही रहिएगा। वसीम बदामी हमारे साथ हैं, उनसे जरा बात करते हैं। थ्रू आउट वो सारी सूरत हाल को उनका तज्जिया हमारे सामने, वो कवरेज का ARY न्यूज की ट्रांसमिशन का हिस्सा है। वसीम, सबसे पहले तो टर्न आउट पे बात कर लेते हैं। हम एक ऐसे शहर, कराची से आगाज करते हैं, हैदराबाद और फिर दीगर अजला की बात करते हैं। एक ऐसा शहर जहां पर आप मैं माइक उठा के बाहर जाएं तो लोग पहली शिकायत ही करेंगे, जी सड़क टूटी हुई है, पानी के नलके जो हैं उनमें पानी नहीं आता है, गंदगी है और उनके काम नहीं होते हैं। वो शहर जब आज उसे मौका मिला तो टर्न आउट ये है, इसकी बुनियादी वजूहात क्या समझते हैं आप? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एक तो मेरे ख्याल में आज के इलेक्शन की सबसे बड़ी खबर ही है, नतीजा का तो जो आएगा तब आएगा। अब तक की सबसे बड़ी खबर ही है कि वोटर्स टर्नआउट बहुत लो रहा है सबके ही ख्याल में। यानी पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ सिंध के सदर ये कह रहे हैं, अली जैदी साहब ये कह रहे हैं कि जितने लोगों को निकलना चाहिए था उतने लोग नहीं निकले, और एक शिकवे वाले अंदाज में उन्होंने कहा कि मैं कराची के लोगों से यही कहूंगा कि अपनी तकदीर अपने हाथ में होती है। इमरान इस्माइल साहब वेंट टू द एक्सटेंट ऑफ सेइंग कि आई एम नॉट ओनली सरप्राइज बट आई एम डिसअपॉइंटेड विद द लो टर्नआउट इन टुडेज इलेक्शन। आज की सबसे बड़ी खबर यही है। इसकी मुख्तलिफ वजूहात हैं जो कि मैंने सुनी, आपके प्रोग्राम में डिस्कस हुई है, लेकिन मैं फिर भी अपने तज़किये में मैं समझता हूँ कि इस पे सबसे ज्यादा जिसको परेशान होना चाहिए वो पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ है। वो इसलिए कि पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ की सबसे एक लहर है, इमरान खान साहब की लहर है पूरे मुल्क में। तो ये पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ सिंध की तंजीमी सलाहियत पे भी एक सवाल उठता है कि वो फिर क्यों उस लहर को वोटर्स में ट्रांसलेट नहीं कर सकी। बाकी जितनी रीजन अभी डिस्कस हुई सब मैंने सुनी है, लेकिन उसके बावजूद भी मेरा नहीं ख्याल कोई से डिसएग्री करे कि जितनी लहर है खान साहब की उसके मुकाबले में इन वजूहात के होते हुए भी वोटर्स टर्नआउट ये होना चाहिए था, नंबर 1। नंबर 2, आपने ये भी पूछा कि ये क्यों है। इसकी एक वजह, यानी ये जो लो टर्नआउट है, ये इटसेल्फ भी एक शहर की दास्तान बताता है कि लोग इतने मायूस हो गए हैं कि उनको ये लगता है कहीं ना कहीं जहन में आ गया कि यार नहीं होना कुछ इस शहर का। एक होता है ना, आप मुसलसल एक ही माहौल में जब आप रह लेते हैं तो उसके बाद आप बड़े ही आपकी इम्यूनिटी बहुत बढ़ जाती है उस हवाले से। तो हमने कोरोना में जुमला बहुत सुना ना, तो ये अब इस शहर के लोग इतने मायूस हो गए कि यार कुछ भी आया सबको देख लिया, ये कुछ होना होना नहीं है। ये भी एक स्टेट ऑफ अफेयर्स है। मैं सब तस्दीर में नहीं कह रहा, बल्कि लोग शहर के लोगों से बात करने के बाद कह रहा हूँ। तो बहरहाल लो टर्नआउट किसी भी इलेक्शन में एक अच्छी खबर किसी के लिए भी नहीं होती, किसी जमहूरियत पसंद शख्स के लिए नहीं होती, और ये आज की अब तक की सबसे बड़ी खबर भी है और सबसे बुरी खबर भी है। हाँ। तो ये जो MQM का दावा है कि क्योंकि हमने इलेक्शन का बॉयकॉट किया तो अवाम बाहर नहीं निकले, ये हमारे हक में रेफरेंडम है, इसमें वाकई सदाकत है या ये MQM की एक सियासी पोस्चरिंग है? नहीं, ये दावा मेरे ख्याल में बहुत हकीकत से दूर है और इसकी बहुत सारी वजूहात हैं। इसका एक सीधा टेस्ट तो ये है कि अगर आज MQM के इस दावे को ठीक मान लिया जाए तो फिर अभी कल की तो बात है, माजी बईद थोड़ी, माजी करीब में जब नेशनल का इलेक्शन हुआ था जिसमें MQM के सारे धड़े लड़े थे और उसमें भी इतना कम टर्नआउट था, हालांकि वो तो नेशनल असेंबली का इलेक्शन था, तो उसमें फिर क्यों अगर आज वोटर इसलिए निकला है कम कि MQM नहीं लड़ रही, तो उस वक्त क्यों कम निकला था? तो उस वक्त अगर आज MQM के दावे को सही मानना है तो फिर उस दिन हमें MQM लंदन के दावे को सही मानना चाहिए था, क्योंकि उस दिन वो कह रहे थे कि हमारे कहने की वजह से कोई बाहर नहीं निकला। तो ये दावा हकीकत से दूर है। अगर MQM को ये लगता कि वाकई उनकी कॉल पे लोग निकल आएंगे और उनको वोट दे देंगे, तो फिर दीवानावार वोट दे देंगे, तो फिर वो आज इलेक्शन का बायकॉट ना करते। तो ठीक है, उन्होंने अपने वोटर्स की कंजम्पशन के लिए ये बयान और प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दिए, लेकिन देयर आर मेनी रीजंस टू बिलीव कि ये दावा हकीकत से दूर है MQM का।